खबरसार प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो वन वे टीवी। इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति जिहड़ी आ चिंताजनक स्थिति बनी हुई आ वो पंजाब दे मर्दां ते औरतां दे विच जो नपुंसकता वाले हालात सामने आए ने वो वाकई ही सवाल खड़े करते ने, क्योंकि हरी क्रांति दियां जिहड़ियां जहरां आ, जिहड़ियां खादां आ, जिहड़ियां ये दवाइयां आ, ये सानू किहड़े पासे लिया के ने खड़ा कर दिता आ। किहड़ी कुर्बानी जिहड़ी आ वो पंजाब नू देनी पई आ। जो अंकड़े सामने आए ने, जो रिपोर्ट सामने आई आ, पैरों वाकई ही जमीन निकलण वाली गल है कि इस वेले पंजाब दे विच मर्द ते औरतां जिहड़े ने वो नपुंसक हो रहे ने ते इस दा वड्डा कारण हरी क्रांति नूं मन्निया गया। कोई शक नहीं इस दे विच कि जदों तक असीं लोग देसी ढंग दी खेती करदे सीगे, देसी रेह स्प्रे पाउंदे सीगे, देसी ही जिउणा सीगा, देसी ही खाण पीण सीगा, सारियां चीज़ां दी जिहड़ी सीगी वो प्योरिटी सीगी, उहदे विच शुद्धता सीगी, वो चीज़ां खत्म करतियां। हरी क्रांति दा दौर जदों आया, देश दा खाली होया अन्न भंडार भरन लई पंजाब ने कुर्बानी दित्ती, पर उहदा खमियाजा जिहड़ा अज इन्ने वरियां बाद सिੱਟੇ ਉਹਦੇ निकलने शुरू होए आ। पंजाब ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, इस करके औरतों च जिवें बाझपण की शिकायत आ वो ज़्यादा वधदी है। ये भी चिंता की गल है कि 25 साल की उम्र तक दे नवें विआहे जिहड़े जोड़े आ वो भी नपुंसकता की समस्या विच फसदे जा रहे ने। नपुंसकता के कई कारणों विचों एक वड्डा कारण पंजाब की हरी क्रांति है, जिस विच अनाज नूं जल्दी पैदा करन दी कोशिश विच रसायणां दी लापरवाही दे नाल वरतों कीती गई है अते भोजन पानी वातावरण जिहड़ा आ उस करके प्रदूषित होया। असीं ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ पर मारे जदों हरी क्रांति दा दौर आया। कहंदे शुरू तो पहलां जदों यूरिया खाद आई सी ते यूरिया खाद भी जिहड़ी आ चोरियों दित्ती जांदी सीगी। एक किसान नूं कोई कंपनी उस वेले आई, उन्होंने उन्होंने दित्ती खाद भी तू पालवी, तो वह किसान जिहड़ा सीगा वो सियाणा सीगा ते उहने वो खाद पाई नहीं। ये कहानी आम पंजाब दे विच चर्चा का विषय बनी सी। उहने पाई नहीं तो कहंदे जदों फसल होगी उहदी फसल कुदरती, क्योंकि बहुत मेहनत की, चंगी रूड़ी की रेह पाई सी उहने, वो फसल इन्नी क होई कि यूरिया वाले आ गए, आपदा झंडा कड्डता उत्थे। वो किसान कहंदा बई मैं तो थोड़ी खाद पाई नहीं, वो खाद तो वेख लो मेरे साडे जिहड़ा तूड़ी वाला कोठा सी उत्थे ही रुलदी पई आ, ते वो जिहड़ियां 2-4 बोरियां सिੱਟ के गए सीगे। जदों सारिਆਂ ਨੂੰ मौका विखाया तो खाद उवें दी उवें पई सीगी। उस किसान की फसल जिहड़ी सी यूरिया तो बिना ही बहुत वधिया हो गई सी, क्योंकि जदों असीं जैविक मादा पाउंदे सी तो वो वधिया सी। जदों सानूं यूरिया की चाट दे उत्ते ला दिता गया, वो यूरिया अज साडे खून च चली गई आ। वो यूरिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਪੱਬਾ ਖੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ, ये वो ਲੱਲਾ ਪੱਬਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। वो क्यों मतलब आया? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हरी क्रांति तो बाद उहदा असर जिहड़ा सीगा वो साडी
ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਮਿਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਨਾਮਰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਨਾਮਰਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਫਲਸਰੂਪ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਟੈਮਿਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਭਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਭਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਆ। PGI ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਗਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਦੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਮੈਸੂਰ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50-50% ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਣ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਈ, ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਛਿੜਕ ਲਈਆਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਕੀ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 35% ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20% ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਗਲੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਰੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਅੱਗੇ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵਾਧੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਫਸਲ
ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘਟਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤੱਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਾ ਜਾਲਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁਣ ਭਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਐਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਧੱਦ ਕੌਣ ਪਿੱਟੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੂਏ 5-6 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਸੂਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ PGI ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਸੈਕਸ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਲੂਗਾ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ? 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 12% ਆ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 40% ਆ। ਕੀ ਆਖੀਏ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਦਾ ਤੇ ਖੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਕੜ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਬਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਪਤੀ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, 92 TV।